بیٹا آج جس موضوع پہ بات ہے وہ ہے سخاوت اور اثار. سخاوت اور سخاوت کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی ان دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی مخلوق میں بانٹ دیں. اللہ تعالیٰ کی وافر نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں، ہے نا. اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے نا کہ کسی کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، کوئی تنگ دست ہے، تو جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے اس کے لیے یہ ایک امتحان ہوتا ہے کہ یہ ان نعمتوں پر قبضہ ہی کر کے بیٹھ جاتا ہے یا آگے بانٹتا بھی ہے. تو جو اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اللہ کی مخلوق میں بانٹتا ہے، اسے کہتے ہیں سخاوت. اسے کیا کہتے ہیں؟ صحیح ہے. قبضہ کر کے نہ بہ جانا، جڑی شاید اتنے دب کے بہ جانا، کسی نے ماننا بھی نہ دینا. نہیں، یہ کنجوسی ہے، یہ بخیل ہے، بخل ہے. یہ بڑا سخت لفظ استعمال ہوا ہے، بخل. اللہ کی نعمت بخل نہ کریں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے. کئی بندے ہوتے نا، کوئی کرو ہمسایا کوئی چیز ہی منگنا آ جائے تو وہ مطلب استعمال کی کوئی چیز لینے آ جائے تو آپ انکار کر دو، نہیں ہمیں نہیں. اس طرح کی طبیعت کے بندے ہوتے ہیں نا. کچھ بندے ہوتے ہیں انکار ہی نہیں کرتے، کوئی چیز مانگنے آ گیا انکار ہی نہیں کرتے. تو سخاوت ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے دوسروں کو بانٹ دینا، دوسروں کو حصہ دار بنا لینا، یہ سخاوت ہے. اور اثار کیا ہے؟ دو لفظ ہے نا، ایک سخاوت اور ایک اثار. سخاوت تو یہ ہے کہ چلو تہاڈے کول ہے گا بابا سارا تو تسی اگے وੰਡ دیتا. دوسرا اثار. اثار بیٹا یہ ہے کہ آپ کے پاس نہیں بھی ہے یا آپ کے پاس صرف آپ کی ضرورت کا ہے. تہاڈے کول شے اونی ہے جنی تہاڈی ضرورت ہے، لیکن کوئی مانگنے آ گیا، کسی اور کو ضرورت بھی اسی چیز کی پڑ گئی جو آپ کے پاس ہے. آپ اپنی ضرورت کی قربانی دے کر، چھوڑ کر، نظر انداز کر کے اس کی پہلے پوری کر دیں، یہ اثار ہے. اور جو اثار کا درجہ ہے وہ سخاوت سے کئی گنا زیادہ ہے. بندے کو پیسے آ وہ دے جانا، وہ تو سوکھا جا کام ہے نا جی، اللہ تعالیٰ توفیق دے دے. لیکن اگر آپ کے پاس ہو ہی وہ ہے بھی تھوڑے، منگن بھی کوئی آ گیا تو اس میں سے دینا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ اس لیے اس کا درجہ بلند ہے. مثال کے طور پر آپ اگر ہسٹری میں پڑھی ہوگی باتیں تو آپ کو ایسے ملے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قوم تیار کی تھی، جو آپ کے صحابہ کرام تھے، آپ نے ان کی تربیت ایسے کی تھی کہ وہ اپنی ضرورتوں کو چھوڑ کر، اتنی چیز ہوتی تھی کوئی بندہ باہر مانگنے آ جاتا تھا یا کسی اور کو ضرورت پڑ جاتی تھی، وہ چکتے سی انہوں دیتے، آپ پھر ویلے. حضرت علی کے ایسے کئی واقعات ہیں کہ آپ کے گھر میں، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے کئی واقعات ہیں کہ گھر میں اتنا ہی کھانا تھا، باہر کوئی مانگنے والا آ گیا، آپ نے اٹھا کر اس کو دے دیا. تو آپ خود بڑے ویسے ہیں کہ انکار نہیں. اس کی مثال آپ کو عملی زندگی سے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ فرض کرو میں نے ایک دن نا لڑکیوں کو پڑھاتے ہوئے میں نے ایک مثال سمجھائی، وہی آپ کو سمجھا دیتا ہوں. فرض کریں آپ نے اپنے لیے اپنی کوئی فیوریٹ چیز کھانے کے لیے رکھی ہے، بڑی کھانے کی بچا کے رکھی ہے گھر میں، فیوریٹ سالن لے لیں کوئی. میں آپ کو ذرا سادہ زبان میں، آپ چھوٹے بچے ہیں تو سادہ زبان میں سمجھا رہا ہوں. تو بچا کے رکھی ہے جی، شاید یہ میں صبح کھاؤں گا. وہ ہمسایوں کا بندہ کو لے کے، ہمسایوں کا کوئی بچہ لینے آ گیا کہ یہ سالن ہی فرض کرو آپ نے وہ چکن کڑھائی بنائی ہے جی، بڑا ودیا سا، میں مٹن چکن کڑھائی یا مٹن کڑھائی یا کوئی بنایا ہے آپ نے، تو وہ آپ نے رکھا ہے کہ جی میں صبح کھاؤں گا، صرف ایک ہی پلیٹ ہے. لیکن ہمسایوں کا بچہ آ گیا کہ جی اپنا کوئی سالن بنایا تو دیں، آج ہم نے کچھ نہیں بنایا. اگر آپ وہ اٹھا کر اسے دے دیں تو یہ ایک اثار کی قسم ہے چھوٹی آپ کے لیے یہ ایک قسم ہے. آپ چھوٹے بچے ہو نا، یہ تسی کہو نہیں میں سویرے کی کھانا، تو پھر یہ کچھ نہیں ہے. اس طرح کے کام کیا کریں. یہ میں آپ کو عملی زندگی میں جو آپ کر سکتے ہیں، میں نے وہ اثار بتایا نا. اس طرح ہو سکے نا، آپ فرض کریں آپ کے پاس اپنا کوئی چیز ہے، آپ کے پاس سیب ہی ہے یا آپ نے کوئی ادھر لنچ ہی رکھا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ ساتھ والے نے صبح سے ناشتہ نہیں کیا، اس کو بھوک لگی، بھوک آپ کو بھی لگی ہے. آپ کا دل کرتا ہے کہ سارا پراٹھا میں نہیں کھانا ہے، میں نے
भूख बड़ी लगी है, लेकिन आपको पता चला कि यार साथ वाले ने सुबह नाश्ता नहीं किया, जल्दी आ गया, जिसे भूख लगी, आप उसके साथ शेयर कर दें तो ये है ना जबर, यार भूख तो मैनू बहुत ही लगी तो है। तो ये इस तरह की चीज़ें आप अपने अंदर पैदा करें, ये है इसार। सखावत यह है कि अल्लाह ताला ने माल वावा सारा दिता, अल्लाह की मखलूक नूं भी दे दो, आप किहड़ा भी वो कल्ला ही नवाब आ, हम तो मालिक नहीं है ना, अल्लाह ने दिया है ना, अल्लाह के दिए में से आके किसी को दे देंगे तो क्या मसला हो जाएगा। तो वो ना बाबा जी इशफाक साहब की एक और बात आ गई मेरे जहन में ना, तो बाबा जी इशफाक साहब लिखते हैं, कहते हैं कि वो ना मेरा एक दोस्त था इब्न निशा, उसकी ये नज़में और वगैरह आएंगी आपके बुक में, उसका सिलेबस भी आएगा, वो एक अच्छे राइटर थे। तो कहते हैं ना वो एक दरवेश के पास जाकर बैठा करते थे, तो हम बाहर से पढ़ के आए थे तो हमें पीरों फ़कीरों दरवेशों पे बाबों पर यकीन नहीं था। तो कहते हैं कि मैंने वो एक दिन मैं इब्न निशा को ढूंढता ढूंढता गया, अच्छा कहते मैं नहीं सॉरी वो यहाँ का, कहते मैं एक बुज़ुर्ग के पास जाके बैठा करता था, तो मैं एक दिन उधर मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गया, अगर मैंने नमाज स्टार्ट की है तो वो जो बुज़ुर्ग थे वो शाह साहब, एक बंदा आ गया, वो कहने लगा हुजूर वो हमारे घर में मरीज़ बड़ा बीमार है तो मेरे साथ चले। तो बाबा जी ने मुझे कहा कि अशफाक छड़ नमाज बाद च पढ़ ली, पहले मरीज़ दो। वो मैं नमाज नहीं थी, मेरी नमाज मैंने तोड़ दी, तोड़ के मैं साथ चल पड़ा। तो मैं पूछा बाबा जी मेरी नमाज तुसीं तड़वाती, तो बाबा जी कहने लगे पुत नमाज की तो कज़ा हैगी, नमाज बाद च भी पढ़ी जा सकती, बंदे की कज़ा नहीं हैगी, पहले आप उहदा बंदा लैन। तो कहते हमने वो ना चले गए हम, तो वो टांगे पे गए, तो उधर गए, उस मरीज़ को उन्होंने वो दम दरूद किया जो अल्लाह तौबा की थी, तो हम वापस आ गए। तो वो जो टांगे वाला था तो मैंने उसे किराया दे दिया, तो टांगे वाला चला गया। तो बाद में वो बाबा जी मुझे कहने लगे कि अपना इशफाक वो टांगे वाले को किराया दे दिया, मैंने कहा जी दे दिया। कहते वो कितना दिता, नहीं मैं उन 4 रुपए दे देते। वो बाबा जी कहते यार तू हूँ चल 5 ही दे दिंदा। इशफाक साहब कहते मैंने उसे कहा कि यार अपना बाबा जी वो अगे ही 3.5 बनते थे, तो मैं उन्हें 4 दे दिते, तो मैं उन्हें 5 क्यों दिंदा। तो कहते बाबा जी ने कि फिक्र, उन्होंने कहा चल यार तू 5 दे देता, तू किहड़ा पल्लियों देने सी, ओहदे दित्तियां चों ही देने सी। मतलब हम जो खरात करते हैं आगे देते हैं वो अल्लाह का दिया हुआ है, हम कौन सा मालिक है उसके, हमारा तो नहीं है ना। उसने अगर हमें दिया है तो हम अगर दूसरों को दे देंगे तो क्या, अल्लाह दूसरों को वैसे भी दे सकता है, लेकिन अगर उसने आपको दिया है, आपके ज़रिए दूसरों को दे रहा है, तो आपको तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपका इंतखाब किया है, वरना उसकी कोई मजबूरी है कि वो आपके ज़रिए दूसरों को दे। वो खुद डायरेक्ट भी उनको दे सकता है, वो आपको शायद देखना चाहता है कि मैंने अपने इस बंदे को मालो दौलत से नेमतों से नवाजा है, क्या ये इन नेमतों पर खुद ही कब्जा कर लेता है या आगे बांटता भी है। अच्छा वो तो ये आपने क्या किया करना है कि जो अल्लाह ताला आपको नेमतें अता करे, आपने आगे क्या किया करना है, इनको बांटा करना है, ये अपने पास नहीं रखो, कब्ज़ा नहीं करना। ये अगर तबीयत में ये चीज़ नहीं है, अल्लाह से दुआ किया करें या अल्लाह ताला तेरी मखलूक पर खर्च करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला अगर रिज़्क़ फराख अता किया है, अगर अपनी नेमतें अता की हैं, तो ये नेमतें तेरे रास्ते में खर्च करने की तौफीक अता फरमा, क्योंकि नेमतों पर कब्ज़ा करके बैठ जाना यही मालो दौलत, अगर आप अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करेंगे ये आपके लिए वबाल बन जाएगा, अगले जहान भी यहाँ भी इंसान की बीमारियाँ ऐसी लग जाती हैं कि छट गल दो, और अगले जहान भी इसी माल का हिसाब देना बड़ा मुश्किल है। एक अमीर आदमी हजूर की बारगाह में आ गया, तो मालो दौलत के हिसाब से के मतलब बात हुई कि अगले जहान हिसाब किताब क्या होगा, कैसे होगा, कितना मुश्किल होगा। तो आपने ना वो एक मालदार बंदे को खड़ा किया, आपने कहा वो एक गर्मी के दिन थे तो पत्थर एक पड़ा हुआ था धूप पर, तो ज़ाहिर वो तप रहा था। आपने कहा वो पत्थर पे खड़े होकर बताओ तुम्हारे पास क्या है। वो पत्थर पे जूता उतार के पत्थर पे चढ़ गया, तो वो गनवाने लग गया कि जी मेरे पास इतनी ज़मीन है, इतने दिनार हैं, पाँव जले, जब पाँव जले थोड़ी तो वो ऐसे ऐसे कभी ये पाँव, और वो गिनते गिनते आपने कहा पूरे गिन कितने, वो गिने तो उसका पाँव काफ़ी सारे जल गए, वो तड़प रहा, तो वो पूरे गिन ना पाया, जल्दी जल्दी नीचे उतर गया। आपने हज़रत अली को कहा अली तुम जाओ बताओ तुम्हारे पास कितना है। तो आप गए, वो गर्म पत्थर पे खड़े हुए, आपने एक ही लफ्ज़ में कहा मेरे पास डाल तलवार और अल्लाह के रसूल की याद के अलावा मेरे नबी और कुछ नहीं। ये कह के आप जल्दी वापस नीचे उतर के, पाँव जले नहीं, कितनी देर लगनी थी। आपने कहा बस इतना ही हिसाब है, जिसके पास माल ज़्यादा है उसे हिसाब उस तरह देना पड़ेगा, जिसके पास थोड़ा उसे इस तरह देना पड़ेगा, इतनी सी बात है। तो ये अगर आप माल इकट्ठा करके रखेंगे तो जे ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ मखलूक च खर्च कर ਦਿੱਤਾ, तो फिर तो सीधी जी गल है ना, अल्लाह तू ਦਿੱਤਾ ਸੀ तेरे बंदे ने दे ਦਿੱਤਾ, हिसाब ही है नहीं, सीधी जी गल है।
ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਵਾਬ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, फिर बेटे हिसाब बड़ा मुश्किल है। तो अल्लाह ताला हमें रिज़्क़ फ़राख अता फरमाए और उस फ़राख रिज़्क़ को अपने रास्ते में खर्च करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ऐ अल्लाह हमें रिज़्क़ फ़राख अता करना, लेकिन अपनी मखलूक पर खर्च करने की तौफ़ीक़ देना, हमें बखील ना बनाना, हमें कंजूस ना बनाना, हमें गलत जगह पर खर्च करने से भी बचाना, हमें वो असराफ़ व तबज़ीर से भी बचाना। मेरे मालिक हमें सही हलाल चीज़ों पर फ़राख दिली से खर्च करने की तौफ़ीक़ अता फरमान। तो अल्लाह ताला मुझे सही बात करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, हम सब को इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। क्योंकि वो बाबा जी शेख अपना हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि मैंने दुनिया में इससे मुश्किल काम और कोई नहीं पाया कि मैं जो कह रहा हूँ उस पर अमल भी करूँ। गल्लां तो बड़ियां बड़ियां सारे ही करी जाते, अमल करना पुत्र बहुत औखा हो जाता। तो मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हम सबको अमल करने के तौफ़ीक़ अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच।